In the previous video, I have already started the second chapter, that is theory base of accounting. So in that chapter we have already seen the meaning of gap. Okay, what is the gap, then what is the principle. Okay, we have already seen in the first chapter, and also we have studied about the basic concepts, basic accounting concept. Some concepts we have already studied. Okay, those are business entity concept, money measurement concept, going concern concept, accounting period concept, cost concept. Okay, accounting cost concept, dual aspect concept, revenue recognition concept. Let's move with next concept, that is matching concept. That is matching concept. So here in this concept here, the matching concept states that the revenue and the expenses incurred to earn the revenues must belong to the same accounting period. For determining income of a year, only that incurred to earn that revenue should be taken into account. So the net income for the period is determined by subtracting expenses incurred from revenues earned. So what this concept says here, all revenues and expenses of the same period should be matched. Okay, so ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅವು ಎರಡು ಏನಾಗಿರಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವೈ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್, then we ascertain certain profit. So every company having some transactions, isn't it? Every company is having some transactions like assets agirbodu, liabilities, expenses, incomes. Okay, so here expenses incurred in an accounting period should be matched ಆಗಿರಬೇಕು with the revenues of that period. ಆ period ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವು, ಅವಾಗ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ರೆಂಟು ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ದು ರೆಂಟು ಮೇದಾಗ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ದು ಏನು ನಾವು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೇ. Okay, so that is the this concept says like this. Okay, so here an important every business objective ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, objective of every business objective ಏನಿಲ್ಲ to determine the profit periodically. Okay, so it is not necessary to match revenue of the period, okay, with expenses of that period for determining correct profit for the accounting period. Okay, so under this concept, trading the result of a business enterprises ಏನಿರ್ತಾರ is calculated by matching the total revenues during the year. ಈ ವರ್ಷದ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ with the total expenses incurred in the same year. ಆ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ದೆನ್ ಅದರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸು ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. What is objectivity concept here? Objectivity concept states that accounting information will be recorded on the basis of objective evidence. Objective evidence means that different people looking at the evidence will arrive at the same values for the transactions. Simply put, this means that accounting entries will be based on fact and not on personal opinion or feelings. So objective concept ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ objectivity concept, the accounting transactions should be recorded in an objective manner. Okay, so whenever any business organization makes certain transactions, there has to be certain proof. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಟೆನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು, ಸರ್ಟೆನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ have any proof,
okay, or any documentary evidence, then they cannot be recorded in the books of accounts. So these some basic assumptions and conditions which are need to be followed by every accountant while preparing the financial statements or while preparing the accounts of the business organization. These are the some concepts, some basic accounting concepts. Let's see what are the conventions, accounting conventions. Let's move with accounting conventions. Now coming to the conventions of accounting, there are 4 conventions. Okay, so what is convention? Convention means is nothing but convention means custom or tradition anta helbodu, custom anbodu athwa tradition anta helbodu. So these conventions ಏನದಾವಲ್ಲ of accounting, ಇವು accounting ಏನು conventions ಅದಾವ which will be helpful for the preparation of financial accounts. Okay, ಏನು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಇವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. First one, full disclosure concept. So here anything is related to business. Full disclosure concept here, the convention of disclosure stresses the importance of providing accurate, full and reliable information. Okay, and the data in the financial statements which is of material interest to the users and readers of such statements. So financial statements should be prepared to reflect a true and fair view of the financial position and performance of the enterprise. All material and relevant information must be disclosed in the financial statements. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೋ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏನೈತಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. Okay, don't hide anything or don't hide anything concept. Okay, you have to write everything. Okay, we know that there are many users of financial statements, isn't it? Financial statements, many users are of a business organization alli many users irtara. So ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, even ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಟು ನೋ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. That's why they will use. So that's why you have to disclose everything in the financial statements. It is not necessary that accounting information has to be relating to the current account period only. Okay, so ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದಷ್ಟೇ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ disclosure, full disclosure concept, convention of full disclosure concept. Second one, the consistency concept. Second one, consistency concept. This concept states that once an entity has decided no one accounting method, it should use the same method. It should use the same method for all subsequent events of the same character unless it has a sound reason to change methods. A firm has various alternatives to have its inventory, calculated depreciations, etc. So consistency concept says that the same method should be followed over the years. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ನು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಸೇಮ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್.
ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸರ್ಟೆನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಟೆನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. They have to follow, always you have to follow only a particular transactions, particular method. Okay, no changes, you have to follow without make any changes. You have to follow particular system, that is what consistency. Suppose account nalli nodri different methods irtave, isn't it? For example, I will take an example of depreciation. So depreciation an example togondre, so depreciation alli different methods irtave. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಇಯರ್ ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆಥಡನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್, ಈ ವರ್ಷ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಯರಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. Third one, materiality concept. Third one, materiality concept. The accountant does not attempt to record events so insignificant that the work of recording them is not justified by the usefulness of the result. So materiality concept idenide, it is a similar as per full disclosure concept. The informations which is important should be disclosed in the financial statement. Okay, so idu similar ide ri. Okay, full disclosure method enide, then materiality concept enide, eradu similar ide. But whereas convention of materiality says that here only the information which is significant, okay, only the information which is significant or which is a material in nature has to disclosed. Okay, so idu full disclosure ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಗರ್ಸು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಿಯರ್? ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ which has an impact on the decision of the shareholders or investors or any other users of informations, that we treat it as a materiality information. Okay, so in order to minimize the cost ಅನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡಸ್ ಹಿಯರ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ immaterial information. Okay, and only he finds all the information and only material information he has disclosed in the books of accounts or in the financial statements. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So conservatism concept here, the concept of conservatism requires that profits should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of account. Okay, conservatism system ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, according to this concept it takes a various precautionary measures. Okay, it means that anticipated profits are ignored. Okay, whereas anticipated losses are considered. Yavaga, while preparing the financial statements, profit ಅನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೈಸ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ನಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ನಷ್ಟನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು.
Okay, for example, doubtful debt. Debt is nothing ಸಾಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಇದೇನಾಗ್ಬೋದು, ಇದು ಬರ್ಬೋದು, ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಡೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಂತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಂತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ನಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಲಾಭ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳೋದು. Okay, so these even ನಾಲ್ಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ದೀಸ್ ಫ್ಯೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. Let's move with next concept, that is system of accounting. System of accounting. There are two systems of accounting. What are those? First one single entry system, second one double entry system. So what is single entry system here? Single entry system andre enri, the accounting records of such traders are considered as incomplete, and this system is called single entry system of bookkeeping. Under this system, the transactions are recorded as per the needs of the business concerns. There is no uniformity in maintenance of the accounting records of different concerns. So here single entry system ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? First one, single entry system. So as the name indicates here, single entry system, as the name indicates, means ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ನೇಮೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು, ಒಂದೇ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರದೇ ಇರುವಂತಹ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಮಷಿನರಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಷಿನರಿನ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಮಾಡೇವಿ, ಮಷಿನರಿನ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೇವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರಿತಿದ್ರು. ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏನು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅ incomplete record of transaction. Okay, so a single entry system in which only the personal aspects of the transactions are recorded in the books and impersonal aspects are ignored. This is about the single entry system. Second one, double entry system. So what is double entry system here? It recognizes that every transaction has a two-fold effects. The method of writing every transaction into two accounts. Of these two accounts, one account is given, that is debit, while other one is given, that is credit. Is debit, then another is credit, with an equal amount. Debit and credit equal amount ಇರಬೇಕು. Equal that the accounting equation is always in balance. So accounting equation ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Okay, debit, what comes in, we'll tell in later, rules of debit and credit in the next chapter. Okay, just understand double entry system has two aspects. One is debit and there is credit. Debit andre receive, credit andre give in. ಅದಕ್ಕೆ give and take and give relationship ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಗಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಗಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದು ಕೊಡೋದಿರ್ತೈತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಳೋದಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಪ್ಪು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, it is the most common system of keeping records whereby the two aspects of every transactions, that is giving aspects and receiving aspect, are recorded in the books of accounts. So single entry system is a incomplete record of transaction. Double entry is a complete record of transaction anta helತೀವಿ. So there are two systems of accounting. One is single entry system and another is double entry system. They will ask for 2 marks, single entry as well as double entry. So double entry system record dual aspects of each transaction. So each transaction affects at least 2 accounts. Okay, and each transaction is recorded with at least one debit, another one is credit. So total debits must equal to total credits. Okay, so this is all about the double entry system. Okay, next concept, basis of accounting. Basis of accounting. So here there are two bases of accounting, cash basis and accrual basis. Let's see. First one, cash basis of accounting. What is cash basis of accounting? What is basis of accounting? So we all know that each and every business organization has to maintain certain records, isn't it? So while maintaining the records, the accountant gets various choice and methods in which he maintains the records. So there are many methods of accounting, but the two most common methods are cash basis method and accrual basis method. We can prepare our accounts any of these methods. Okay, it depends upon the business organization. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ, ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್, cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid. Okay, it means that the entry is not recorded if the payment or a receipt is due. Similarly, expenses are recorded as incurred when they have been paid. So when cash basis of accounting is followed, then income received in advance, accrued income, prepaid expenses are not considered. What are these? I will tell in later in the next chapter about the income received in advance, accrued income andrenu, prepaid expense andrenu, income received in advance andrenu, okay, bad debt andrenu, doubtful debts andrenu, adella next chapter nalli bartave. Okay, so cash basis method ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? According to cash basis method, we need to consider that revenues has been generated only when it is actually received by us. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತೆ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ ನಡೀತೆ,
ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳೋದು. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ basis method. So in accrual basis method, it is not necessary that the cash payment has been paid immediately. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ accrual basis, the income whether received or not but has been earned or occurred during the period forms part of the total income of the period. So the firm has ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, the firm has taken benefit of a particular paid within that period. So the expenses will relates to the period in which the service has been utilized and not to the period in which payment for it is made. Accrual basis ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ the cash payment has been made. It is not necessary. Cash payment has been made immediately. As soon as we earn the revenue, we record it. As soon as we incur the expenses, we need to record it. So it is not necessary that immediately ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, cash transfer should be made. Okay, that is the difference between these two. Okay, so it is the timing of the organization in which they are record. For example, on expense, okay, for example on expense ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2017, ಓಕೆ, ಜನವರಿ 2017 ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st 2017, ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ 1 ಇಂದ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂದು, ಸಪೋಸ್ 10,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನವರಿಗೆ ಏನಿದೆ ನಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 10,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಜನವರಿ 10,000 ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ಅಥವಾ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಜನವರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿದು ಮಾರ್ಚ್ನಾಗ ಕೊಡೋದು, ಫೆಬ್ರವರಿದು ಮಾರ್ಚ್ನಾಗ ಕೊಡೋದು, ಮಾರ್ಚ್ದು ಏಪ್ರಿಲಿದು ಕೊಡೋದು, ಹೀಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಜನವರಿದು ಫೆಬ್ರವರಿದು ಕೊಟ್ಟರೆ 12 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ 11 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳದ್ದು ನಾನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 4 ಅಥವಾ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ಲು, 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1,10,000 ಆಯಿತು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆದರೆ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು, 1,10,000 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 11 ಮಂತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜನವರಿದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಜನವರಿದು ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 5 ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿದು ಮಾರ್ಚ್ 4, 5 ಕೊಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 11 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, 1,10,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2017ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಜಾನ್ 1 ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st 10,000 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2017ನಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಎಸ್, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿಲ್ಲ, 1,20,000 ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ 1,00,000 expenses in the month of December 2017. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, 1,20,000 ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ. ಈ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,20,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು, ಹೌದಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳ 10,000 ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1,20,000. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜನವರಿದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಟ್ 11 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು 1,10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವೆನ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್, ಅವ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವೆನ್ ಅರ್ನ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಯು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ಸು ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ paid or not, but services already we have provided, ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ,
ಇನ್ಕಮನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್. Okay. In the next video, I will explain about the accounting standards and IFRS. Okay, this is the last concept of second chapter, that is theory base of accounting. Thank you.